ମାନେ ମାନେ ମୋ ମନରେ ଆସେ ସେ ଆୱାଜଟା ମୁଁ ଭୁଲି ପାରେନି। କାନ ପାଖରେ ଆସି ଯାହା କହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା କିଛି କଥା କୁହନ୍ତି, ପାରିବାରିକ କଥା ବି କିମ୍ବା କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସଂଗଠନ କଥା ବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ମାନେ ମୋର ପାଖରେ ଆଜି ଭାଷା ନାହିଁ ମିଳିବାର ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଦା ରହିବ, ପରିବାର ପ୍ରତି ରହିବ। ଏତିକି କହିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ରଖୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମାନେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଘରର ଗ୍ୟାସ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତରକାରୀ ପତ୍ର ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବୋଲେ ସେ ମିଟୁ ଭାଇ ନେଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସବୁବେଳେ ଆମେ କହିବୁ। ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆମର ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୀମା ଭାଇନା ମିଟୁ ଭାଇନା ସବୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ जो थिला प्रथम जो 12-13 वर्ष पर ब्रह्मपुर पुणी फेरिक आसला नवरंगपुर, तो मिटू भाई ही प्रथम बंधु तार जी कि ताकू साहाଯ୍ୟ सहयोग करथिले। माने जो धैर्य कथा आसुची जड़े आम 2 वर्षर बड़ हेले भी आम 100 गुण से गुणिकी आनी थिले। धैर्यवान थिले, धैर्य देवार गोटे सत्साहस देवार तांको पाखरे से धैर्य थिला। अनुभूति अनेक थाई पारे, कारण सी तांकर जो गंभीरता रही गंभीरता थिला जीवन शैली जो गंभीरता रखी निरपेक्ष कथा कहती एवं समस्त को साहाय्य करिवार जी भी जाइछन तांक पाखु निश्चित साहाय्य करिसंती। मते अल्प दिन तले मार्केट रे मिस थिले, पाटियाडो लाड़ बढ़ुला से पूरा घोड़े रखिले। मु हठात चिन्ह पारे से मते पछाड़ डाकिले बापीर दुकान रे ठिया होइथिले। रवि भाई भी से समय आसते से जगह, तो पछाड़ डाकिले दुर्गा बोली कहले मैंने स्पष्ट नाला मुझे जानी पारे टोपी पूरा मुह माफलर घोड़े रखी। हठात चिन्ह पारे किए देखिली, देखला बेलू बाइना अच्छा मैंने केमती अच्छे हाँ मैंने बिल्कुल कही पी पार नी गोटे मसे तलर कथा कहूँ। हठात मु तो प्रतिदिन सका सोशल मीडिया टी देखे कौन चलती समाज रे कौन सब भल मन चलती देखी थाए। तो हठात मुझे देखिली किशोर भाई छाड़ी गोटे मेसेज छाड़ी रंजन पट्टनायक मिटू भाई चली गले। मैंने मर्माहत दुख लगिला, बहुत दुख लगिला। किशोर भाई को पचारे कि कौन कौन ना 8टा बेलू कार्यक्रम रखी 8टा बेलू जावा। किशोर भाई कही सांगे मिसिकी जावा, कि मत टे छटपट लगिला और ना मुझे आग टे पहुँची जाता बोधे 7टा 15 बेलू बोधे मुझे पलि गली से देखिली कौन माने लाइफ रो गोटे बड़ एक्सपीरियंस होचे सेटा जे आमे कौन करि परिबा समाज पई जो द्वारा कि आमे चिरस्मरणीय जीवंत हो रही पारिबा। सेटा होचे सबुठार बड़ कथा जोटा कि तांको पाखर आमे शिखिबार आवश्यकता अछि। शिखिबा निश्चित भाव में से मार्गदर्शन होकर रही सबुदिन मोर आंतरिक श्रद्धांजलि सहित आज ये कार्यक्रम आयोजन करथिबा जगो अजय समस्त कर्मकर्ता को धन्यवाद। आज मिटू भाई श्रद्धांजलि सभार मचासीन विजय सर मोर गुरु राकेश भाई बापी भाई बांग भाई आ उपस्थित सब सामाजिक मिटू भाई मोर तो खाली सांबादिकता माने गोटे पारिवारिक संपर्क थिला। से जो संघर थे सी संघर मु अलग संघर थे सहित मोर निबिड़ संपर्क थिला। सब मोर गोटे से गाइड वाला भाई सब दुकान रे मु प्राय सब जाए सहित पोषा उठा करे सहित मोर अलग सब संपर्क जेकोसी लेखा लेखी कौन थी ताले मो पाख आसी मो काउंटर रे बसंती एमती बहुत मोर गोटे क्लोज रिलेशन थिला। मो भाईना सांग से सुनील भाईना क्लासमेट से सुनील भाईना क्लासमेट हेले मो सहित एत इंटिमेसी थिला घर जेकोसी समस्या विषय मो सहित शेयर कर पारथि।
मुझे सेमती सहित गोटे मोर गाइड गोटे बड़ भाई हिसाब से सब रेस्पेक्ट दिए सांबादिकता क्षेत्र में तो से प्रतिदिन से कौन लिखती कौन ये करती किंतु तांकर न्यूज़टा बाहर ओडिशा भास्कर खबर कागज उल्टेला बेलू नवरंगपुर निश्चय खबर थी से केतबेले लिखती केतबेले करती न्यूज़ बाहर लगी हाँ खबर पढ़ल कि हाँ इसलिए गोटे निशा गोटे था खबर मैंने संग्रह करवाटा कि ये लिखाटा एमती तो आगु ऑपरेशन होता से गोटे संगठक थे उपसभापति पदे थे सभापति बलिकी कम करते जेकोसी मु देखे मो अलग संगे थे किशोर तुम आज आसो डाकती राकेश भाई बांक भाई सब डाकती कि सी गोटे अलग आज आसो से मु कभरेज ना कि जहाँ भी हो देखला बेलू से मंचरे बस थे से थे रोसई पाखे से डेक्ची निआणा फेरा फेरी सबू जिन सबू जिन से एक्सपर्ट इे ये कथा बुझे भितर आसुए बाहर जाऊे से माने पर्दा पछर नायक से किंग मेकर एवं जमी बाबू भाई कहते सभापति हबार नाला किंतु से सभापति क्या केमती कौन कर से गोटे कौशल रणनीति अलग था एमती जो संघपति जो डेडिकेशन देखी सभापति जे कौन ना प्रभात दास तांकर मृत्यु पर से फोटो नहीं कि काउंटर रखते माने संघ प्रति एत ये दृढ़ इच्छा शक्ति जो भल पाइबाटा फोटोटा को फूलमाल देकर सम्मान देकर रखते से तो माने नहांती किंतु एमती कहले अनेक कथा अच्छी स्मरण स्मृति आम सहित सब जीवंत रहे स्वर्गत रंजन पट्टनायक राज्य श्रद्धांजलि सभा मत दुख लगुच क्यों मो सहित जो अटैचमेंट थी राकेश मुई बांक भाई आम गोटे टीम गोटे 13 जणिया टीम थी ये टुटू भाई जानते प्रकाश आम आम 15 दिन गोटे भोजी करूँ सब अरेंजमेंट तांके करती एत दुख एत मिशा फैमिली मोर उगा दी घर पूजा हेल्ले भी यहाँ खाइबा आसती भाई झील को धरिक नियंती एत क्लोज मुझे पारि मो बहुत क्षतिपूर्ण बहुत जोटा कह बड़ भाई हिसाब से आमको कहे आम सान अच्छु तुम 2 पद कहले भी ना इतनी करन बोल कहले भी मानवर कथा ये भी आम छोट बड़ कहूँ भावे मात्र कथाटा मानवे एत भल गुण थी साहय जो संघ होना कहीं मात्र बर्तमान सुधा भी आम अन्य संघ थे भी परिवार पर संपर्क कौन चिन्हा बोल पचारे कौन करुच बोल पचारे आस बस बोल कहे एत भल संपर्क तेणुक मो बहुत क्षति तेणुक मुझे भगवान पर प्रार्थना कर आत्माटा सद्गति हो सहित माँ भंडारमणि माँ जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ परिवार को धैर्य दिंतु मु कहबी नहीं ताको वरिष्ठ कारण से मोर सांग थिला मु कहबी नहीं ताको स्वर्गत कारण से हृदय से ताको देवी नहीं श्रद्धांजलि कारण से बड़ मूर्खटा पिला बेलू आज पर्यंत बंधुत्व को बजाय रखिथिला से मनीष ये कि गोधटा छाड़ दी पड़ेगा जिते बड़े मो पेटा दुकान को जाए पान खावाई से ठिया ये खांदरे हाथ पकेब देखुनु कि बोल कह तार विषय जो मुझे सेकेंड हैंड गाड़ी किणिली कहला देवे सेकेंड हैंड गाड़ी किणुचु नुआटा किणे आसता बेले मोर परिवार विषय पचार मोर पिला विषय पचार ताकू नहीं छोटिया कविता गोटे लिखिली पाखे माटी तलु भूमि भूमि रु आकाश देहरु हृदय फटा
ନିଶ୍ୱାସ କେମିତି ନେବି ମୋର ବନ୍ଧୁ, ତୁ ଫେରା ଅଫେରା ଗୋଟା, ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଯାହା ସଞ୍ଚିଥିଲୁ, ତ କୀର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ବଣ୍ଟା। ଇତିହାସ ଆଜି ତ କୀର୍ତ୍ତି କହୁଛି, ତୋ ନାମରେ ବାଜୁଛି ଘଣ୍ଟା। ଇତିହାସ ଯେବେ ସ୍ମୃତି ବାଢିଥାଏ, କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଇତିହାସ। ଇତିହାସ ଯେବେ ସ୍ମୃତି ବାଣ୍ଟିଥାଏ, କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଇତିହାସ। କୀର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ତାର କୀର୍ତ୍ତିର ଦର୍ପଣ, ପ୍ରକାଶିତ କରେ ରାସ। ମାନବ ଜୀବନ କ୍ଷଣିକ ମାତର, କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ମୃତି କଥା କହେ। କୀର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନେ, ସଂସାର ନୁଆଇ ଦିଏ, ସଂସାର ନୁଆଇ ଦିଏ। ଭାଇରେ ଆମର ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଚୌଧୁରୀ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ, ମିଟୁ ଭାଇ ନା କିନ୍ତୁ ମିଟୁ ମାମୁଁ, ମୋର ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ହେବେ ସେ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ 2011 ପୂର୍ବରୁ ମିଟୁ ଭାଇନା ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ସାହିରେ ରୁହେ, ମିଶୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଲା ପରେ, ତାଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଗକୁ କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେ ପ୍ରେସର କରିକିରି ବାହାଘର ଠିକ୍ କଲେ, ସିଏ ହିଁ ଲାଗିଥିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟୁଟୁ ସହିତ ମୋ ଭାଣିଜୀର ବାହାଘର ହବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ସିଏ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ମୋର ବାହାଘର କରାଇଲେ। ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା, ସେଇ ବର୍ଷ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅପରେସନ୍ ହେଲା, କ୍ୟାନ୍ସର ଅପରେସନ୍ଟା ସେଇ ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ମୋର ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ସେ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ, କ୍ୟାନ୍ସର ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ଆସିକି ଗୋଟେ 8-10 ଦିନ ହେଇଛି, ସେ ରେଷ୍ଟ ନ ନେଇକିରି ସେ ଇଏରେ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିକିରି ସେ ଭୋଜି, ମୋର ଭୋଜି ବୋଲିକି, ତାଙ୍କର ଭୋଜି ବୋଲି ମୋର ଭୋଜି କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ, ମିଶିକିରି ସବୁ କାମ ସିଏ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାନେ ସହଯୋଗ, ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ କାହା ସହିତ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, କିଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ସଂଘ ନାହିଁ, କିଏ ସିଏ କିଏ ଇଏ କିଏ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଚିନା ଭାଇ ଯେଉଁ କହିଲେ, ରାକେଶ ଭାଇନା, ବାଙ୍କ ଭାଇନା, ସବୁ ମିଳିକିରି ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲୁ, ମୁଁ ତ କହିବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସଂଘରେ ଥିଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲୁ, ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମର ଗୋଟେ ଭୋଜି ହୁଏ, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଏମିତି କାମ ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ଗୋଟେ କାମ ପଡ଼ିଲା, କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ସହଯୋଗ କରିବାର ଅଛି, ଆଗ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଏଇ କାମ କରିବାର ଅଛି ଆମର, ତାହେଲେ ସିଏ କାହାକୁ ବସେଇ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସବୁ ସରିଯିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଯିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ସେମିତି ରହିଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ, ମୋତେ କେଉଁ ଜିନିଷ ହେଲେ ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି କେମିତି କରିବ ତମେ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲେ ମୋତେ ଗାଳି କରନ୍ତି, ତମେ କାହିଁକି ସେ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛ, ତମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି, ତମର କାମ ତମେ କରୁନ କାହିଁକି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଗାଳି କରନ୍ତି। ଆଉ ପରିବାର କଥା ଯଦି କହିବି, ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼େ, ମିଟୁ ଭାଇନାକୁ ଖୋଜା ପଡ଼େ, ସିଏ ହିଁ ସବୁ କାମ କରିବେ। ଆଉ ସିଏ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼େନି ଯେ କୌଣସି କାମ ଅଛି ତ ନିଜେ ଯାଇକି ସବୁ ଜିନିଷ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ପାଖରେ ଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ମାସ ହେଲା ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକା ଏଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ, କଟକ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣୁନଥିଲେ, ପରେ ବାଧ୍ୟରେ ଯାଇକି ଆସୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଅଧିକା ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଟିକେ ପାଣି ଲିକ୍ ହେବା ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। କଟକ ଗଲା ପରେ ସେଇଠି ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଲାଇଟ୍ କିଛି ପଡ଼ିବାର ଅଛି। ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏଇଟା ଶୁଖିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ଯେ ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆଉ ପାଟି ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ତ ପାଇପ୍ ଲଗା ହେଲା, ପାଇପ୍ ବାଟେ ଖାଉଥିଲେ। ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘର କାମ ହଉ, କୌଣସି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ହଉ, ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମ ହଉ, ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ବାହାରିକିରି ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାକୁ କେତେ ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ହଁ କରିଦେଇକି ପଳନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି।
ସେତିକି ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଆମେ ଜର୍ମାନ ମେଡିକାଲକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର କେମୋ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। କେମୋ ଦେଲା ପରେ ଟିକେ କମିଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଖାଇବାଟା ହେଇପାରୁନଥିଲା, ପାଇପ୍ ବାଟେ ଲିକ୍ୱିଡ ଜିନିଷ ଯାଉଥିଲା, ତ ପ୍ରପର ଡାଏଟ୍ ଦେହକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କେମୋ ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଧିକା ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପାୟାର ହେଲା ସେଦିନ ମୁଁ ରାତି 9ଟା 9:30 ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି। ମୁଁ ମୋର ମିସେସ୍ 2 ଜଣ ବସିଛୁ। ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଯାଇକି ଆସୁଛୁ ବୋଲି ବାହାରକୁ ଟାଉନକୁ ଆସିଛୁ ଜଷ୍ଟ ଖବର ସାନ ଭାଇ ତପନ ମାମୁଁ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛନ୍ତି, ଆସ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୋଧେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପଳେଇଥିଲା। ଆମେ କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ବୋଲିକି ନବରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲକୁ ନେଲୁ। ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଲେଟ୍ କଲା ଆସିବାରେ। ଡକ୍ଟର ଦେଖିକି କହିଦେଲେ ନାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ଆଉ ପଳେଇଲେ। ସେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଘରେ ରହୁଥିଲେ କେବଳ ବସିକି ରହୁଥିଲେ, କାରଣ ଶୋଇଲେ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ କଫ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲେ, ଖାସ ଉଠଉଥିଲା, ସେଟା ପାଇଁ ବସି ବସି ହିଁ ସେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ତାକୁ ଉଚ୍ଚା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଉଜେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା। ସେଇଠି ସେ ଶୋଇଲେ ଆରାମସେ। ଶୋଇଛନ୍ତି ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଉଠିନାହାନ୍ତି। ମତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ଯାଏଁ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ପଳେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସେ ଆପଣମାନେ ଯାହା କହିଲେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ସତ। ସିଏ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବ୍ଲକରୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସହରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସଂଘ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସଂଘ ସହିତ ସେ କେବେ ଇଏ ନାହିଁ, କିଏ ସଂଘ ଏଇ ସଂଘର ସିଏ ସେଇ ସଂଘର ବୋଲି କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ଏତେ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ପଳେଇବେ ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ। ଆହୁରି କାମ କଥା ଯଦି କହିବି, କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସିଏ କେବେ ମିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବା ଇଏ ହେଲା ମୁଁ କରିନଥିଲି ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଅଛି ତମେ କରିଛ, ମୋତେ ଦିଅ ଟିକେ, ମୁଁ ସେଇଟା ପଠେଇବି ଯେମିତି ହେଲେ। ଆଉ ପେପରର କଥା ତାଙ୍କ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରର ମଧ୍ୟ ସବୁ କାମ, ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କେମିତି ଯିବ, ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ କେମିତି ହେବ, ସେ ପେପର ସାର୍କୁଲେସନ୍ କେମିତି ହେବ, ସେ ପେପର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ। ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଯାହା ଯେ ସେ ପେପର ମାଲିକ ଯିଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେବେ, କାରଣ ସେ ମୋର ଯିଏ ସଡ଼ୁ ଅଛନ୍ତି ଭବାନୀପାଟଣାରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶଳା। ଏମିତି ହେଇକି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମଝିରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଛାଡ଼ିଦେବି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜବରଦସ୍ତି କଲେ ନାହିଁ ତମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହବନି ବୋଲି। ଏମିତି ହେଇକି ସିଏ ପେପର ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ଚଲେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକା ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତିକି କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲୁ, ମୁଁ ତ ପରିବାରର ଅଲଗା କଥା, ପରିବାର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲୁ ସେତିକି ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନଥିବ, କାରଣ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ କାମରେ ଆମେ ମିଶିକି ସବୁ କାମ କରୁଥିଲୁ। ଏଭଳି ତାଙ୍କର ଯେତେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବ ସରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କର ଖାଲି ଖାଇବାଟା ମୁଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦେଖିଛୁ। ଆଇଁଷ ପ୍ରତି ପ୍ରିୟ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଉ ଏତେ ମାନେ ସନ୍ତୋଷ ଖାଆନ୍ତି ସେ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଯେହେତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ କଲା ତ ଖାଦ୍ୟ ଯିବାରେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ୱିକ୍ କରିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେମିତି ମୋର ଲସ୍ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ସହିତ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ଥିଲେ, ସପୋର୍ଟ ଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଇନ କୌଣସି ଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରି ଆମର ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଏବଂ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ, ଆବର୍ତ୍ତମାନର ପଥରେ ପଥିକ ହୋଇଛନ୍ତି ମିଟୁ ଭାଇନା, ଯିଏକି ତାଙ୍କର କେବଳ ନାମ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ OJUର ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ସଂଘ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଥିଲା ତାହା
ପ୍ରକୃତରେ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା। ଆମେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବୈଠକ କରୁଥିଲୁ, ସାଙ୍ଗଠନିକ ସଭା କରୁଥିଲୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଠକରେ ତାଙ୍କର ପରଦା ପଛର ଯେଉଁ ଅବଦାନଟା ଏବଂ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ହିଁ ନେଲା ଭଳିଆ ନେଉଥିଲେ। ଆବର୍ତ୍ତମାନର ପଥରେ ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ମିଟୁ ଭାଇ ରହିଗଲେ। ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ମିଟୁ ଭାଇନା ରହିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଅନନ୍ତର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ। अन्य सामाजिक भाई समस्त को नमस्कार। मोर प्रकृत सांबादिक लाइन रे आसबार केबे ये नथिला। गोटे घटना गोटे घटला मोर ऑर्गेनाइजेशन चलता काम ता भीतर गोटे प्रॉब्लम क्रिएट है सिठू मोर माइंड सेट है मु जो संजय नायक बर्तमान जो चेयरमैन तांकर पुओ तांको साथ कथबार्ता बोले गुरु इन दिन जिन चलो जीवा फास्ट मिठू भाईना पाखे गलु डिस्कसन कला भाईना कहले गोटे काम कर कषा गुंडा बर्तमान अच्छी तो ओडिशा भास्कर जॉइन कर 2011 कथा कहूँ जीवन प्रथम सांबादिकता मुझे स्टार्ट करी किंतु भाईना सागर बसले कॉन्फिडेंस लेवल टे बिल्डअप हुए से सब साहस दियंती धैर्य दियंती से आमर आसुले महाराणा बाबू बोली ओडिशा भास्कर आजीवन नंबर मोबार अच्छी महाराणा बाबू आसती कलेक्शन कर जाती मु पेपर फेपर सब ये करे सी मोमेंट रे गोटे अलग गोटे माने भाईना साथ मिसला पर गोटे अलग पावर गोटे आसला माने जमती लगे गोटे कॉन्फिडेंस लेवल पूरा पूरे बिल्डअप हो गला किंतु तापर तो मु नवरंगपुर छाड़ी बाहर को पलैली आसला पुणी आउ थे भाईना मान सागर गहन मिसिक जो भाईना को भेटली भोजी रे बोली जहाँ मत आउ थे खुशी लगला से दिन भाईना कहली मिठू भाईना देखली बहुत दिन पर आउ थे आसली भाईना मत कहले जाओ आउ थे फेरल कंटिन्यू कर तो भाईना विषय जी कहले भी सेटा कम कहीं आज डेट्रे कौन हो लोक समस्ते खाली इनकम सोर्स धाउं जे जार समय माने व्यस्तता भीतर रोचन कि भितर भी से अन्य मान समय काढ़ी जी चिंता कर तो छोटिया मोटा जिनस नुह से मु भगवान पाखे गोटे ही जिन प्रार्थना कर परिवार को कौन जिन असुविधा न हो मोर धन्यवाद। सर्वप्रथमे सूक्ष्म शरीर रे आम निकट रे रहिथिबा मिटू पट्टनायक अमर आत्मा को मु प्रणिपात करुछि। आज सभापति गुप्ता राकेश आयोजक शिव त्रिपाठी पांक बाबू दुर्गा भाई किशोर तो मोर छात्र आउ अनेक को मु जानी सब ना मु नौ नहीं मनीष जीवन नुहई मातर वर्ष मास दिन दंड कर्मे जिए नर कर्म एका तार जीवनर मानदंड मनीष चली जाए किंतु तार कर्म जोगु से परिचय पाई था। द्वितीय कथा है साधारणतः एभली व्यक्ति विशेषकर स्मृतिचारण करा जाए बा तांको मृत्युर शोकसभा पालन करा जाए से निश्चित रूपे जने समाज रे प्रतिष्ठित व्यक्ति हिथिबो। मिटू उर्फ रंजन सहित आमर पारिवारिक संपर्क विशेष करी ता सान भाई को खोजिया पई अनेक थर मु जाईची एवं तांकर जो जो दुकान दे थिला जेरेक्स दुकान से भितरे थोड़े दी थर तांको सहित कथा होईची गंभीर स्वभाव एवं खूब कम कथा कहती मते बहुत सम्मान करती एवं
ସେ କେବଳ ସାମ୍ବାଦିକ ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ସମାଜସେବୀ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ। ସେ ୱାର୍ଡର ଯେତେବେଳେ ଆମର ୱାର୍ଡ ମିଶିକିରି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କାଉନସିଲର ବି ଥିଲେ ଏବଂ କାଉନସିଲର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୈନିକ ଭାସ୍କର ପତ୍ରିକାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ସମୟ ଅଛି, ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ସେ କୋଉଠି ଗୋଡ଼ଉ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ପାଖକୁ ଖବର ଆସୁଥିଲା, ଆପେ ଆପେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦଉଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଥରେ ଦୁଇଥର ଯାଇଛି ଏବଂ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପତ୍ରିକାଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇକିରି ରଖିଥିଲେ। ଖାଲି ତ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିନଥିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପତ୍ରିକା ହିସାବରେ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ 8 ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମାର୍କେଟ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଛି। ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଟିକେ କରିଦେଲେ, ବାସ୍ ବିଶେଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ପଳେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିଶୋର କି କିଏ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଲା ଫେସବୁକରେ, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଏଭଳି ସେ ଯେ ଅତି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ଚାଲିଯିବେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ନଥିଲା। ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଏବେ ଚାଲିଗଲେ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅକାଳରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଛାଡ଼ିଯାଏ, ତାର ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି କରିବାର ଥିଲା ସମାଜ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ଯେମିତି ଗୁପ୍ତା କହିଲେ ଚୌଧୁରୀ ସାହେବ, ବୋଧେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ। ଆମେ ଦେଖା ହେଲୁ ଶିବ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ପାଖରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ସେ ହଠାତ୍ ଆସିକିରି ମୋତେ କହିଲେ, ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଆସିବେ। କୋଉଠିକି ନା ଆମର ମିଟୁର ଆମେ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ DIPR ଅଫିସକୁ। ବୋଧହୁଏ ମୋର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ମୁଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ, ଆମେ ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ତ ନୁହେଁ, ପରୋକ୍ଷ ସାମ୍ବାଦିକ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ବାଙ୍କ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ନୂଆ ସମ୍ବାଦ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ABVP ମହାନ ଚେହେରା, ABVP ଛାଡ଼ିକିରି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲେ, ଆମେ ସବୁ ବସୁ କାହା ପାଖେ ନା ହୋମିଓପାଥି ପାତ୍ର ପାଖରେ, ଡାକ୍ତର ପାତ୍ର ପାଖରେ। ସେଇଠି ଆମର ସାମ୍ବାଦିକତା ଥାଏ। ସିଏ ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି, ତା ବାପା ତ ମୋର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତ ଅଞ୍ଚଳ କୁମାର ଛାତ୍ର। ଠିକ୍ ସେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ଭାଗୀରଥୀ ପାତ୍ର ଯେମିତି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଲଳିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଗହଣରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ରହୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ଥର ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଛି ମୁଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ ଗୋଟେ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ପୂରଣ କରିକି ଆସନ୍ତି ତା ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଯୋଉ ପାଇଲି ଏଇ ସୁଯୋଗ ଶିବ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଆୟୋଜକ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କରୁଥିଲି ଯେ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ ତାର ଯିବା ସମୟରେ, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲି କି ନଥିଲି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଇପାରି ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ସେ ମୋତେ କହିଲା, ସାର୍ ଆପଣ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲେ କି ବୋଲି ଡାକିଲାରୁ ବୋଧେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ବାଣୀକି ମୁଁ ବିରାମ କରୁଛି। ମୁଁ ମିଟୁ ଭାଇନା ଶରତ ମିଟୁ ଭାଇଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଜିକାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଜୟ ସାର୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁଟି ଭବରଙ୍ଗ ଭୂଇଁ ତଳେ, ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। କାଳର କରାଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ହେଇଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ମରିଛନ୍ତି, କାଳର କବଳରେ ଆମେ ଗ୍ରାସିତ ହେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଅକାଳରେ ବିୟୋଗ ହେବାଟା ସବୁଠୁ ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ। ଯେମିତି ମିଟୁ ଭାଇଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଛି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ, ଯାହାକି ଆମେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବାର ସହିତ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହିତ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳିଆ ମିଟୁ ଭାଇ ଯେଉଁ ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲେ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ କ୍ଷତି ଏବଂ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଆମ ସଂଘ ପାଇଁ ବି ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି।
ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ତ କହିଲେ ସେ ଜଣେ ଏକାଧାରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ, ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ବି ଥିଲେ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଥିଲେ, ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ବି ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଦରକାର ଏବେ କାହାକୁ ସିଲିଣ୍ଡର କାହା ଘରେ ନାହିଁ, ଫୋନ ମିଟୁ ଭାଇନା ଆମର ସିଲିଣ୍ଡର ସରିଯାଇଛି, ଆସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେବା କାମ। ଯାହାର ଅସୁବିଧା ଯାହା ହେଲା, ଯାହାକୁ ଯାହା ଦରକାର ସେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ତା ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଭଳିଆ ମାନସିକତା ଥିବା ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ବିରଳ, ଯୋଉଟାକି ମିଟୁ ଭାଇ ତାଙ୍କେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଇକି ଗଲେ ଯେ ସେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ କାମ କରିପାରିବେ। ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବାଦିକ ମୋର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ହେଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବରଦା ପତ୍ର ନାୟକ ହେଇକି ରହନ୍ତି, କେବେ ମଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଆମର ଟିକେ ଫଟୋ ଟିକେ ବାହାରୁ, ପେପରରେ ବାହାରୁ, ଲୋକ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଟା ସବୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିଲେ ମିଟୁ ଭାଇନା। ଯେହେତୁ ସେ କୌଣସି ଫଟୋ, କୌଣସି ମିଟିଂରେ ରହିବା, ଷ୍ଟେଜରେ ବସିବା ଏଇଟା ନାହିଁ, ପଛରେ ରହିକି ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଆସିଲି ଦରକାର, ଫୁଲ ତୋଳା ଟିକେ ଦରକାର, କ'ଣ ନାହିଁ ମିଟୁ ଭାଇନା ତ ଆରମ୍ଭ କର, ମୁଁ ଆଣି ଦେଉଛି, ପହଞ୍ଚି ଦେଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନସିକତା। ଅଳସୁଆ ନତ ଅଳସୁଆ, ଅନ୍ୟମାନେ ଅଳସୁଆ ହେଇକି ରହିବେ, ସେ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭ। ତାର 2 ଦିନ ଆଗରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘନ ଘନ ଫୋନ୍ କରେ, ଯୋଉଟା ନଥିବ ତା ଆଗରୁ। ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ ଘନ ଘନ ଦିନ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ହେଲେ 5 ଥର ଫୋନ୍ ଆସିବ। ଏଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଥିଲେ। ସେଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମିଳିବା ଆଜିକାଲି ବିରଳ। ସେ ଯାହା ହଉ ଭାଗ୍ୟର ଲିଖନ କରିବ, ଆମ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ିବାର ଅଛି ବାହୁଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସେ ଯେତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା ସେଟା ସେ ବି ବୋଧେ ଦେଇପାରିଲେନି ବୋଲି ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିବା କଥା ତାଙ୍କର ତ ଲେଖନୀ ସେତିକି ଅଛି ଲେଖା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ହୁଏତ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ। ସେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ବି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପ୍ରଭାତ ଦାସ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସହିତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସାରାର ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମେ ହରେଇଲୁ, ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ଆମେ ଯେଉଁ କୋଷାଗୁଣ୍ଡାରେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ବି ଯେଉଁ ପିକନିକ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ବି ବଢ଼ିଆ ତାକୁ ନଚେଇଥିଲୁ ବି, ତାଙ୍କୁ ନାଚ ଗୀତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଇଥିଲା। ସେ ସାଇଡ୍ ରହୁଥିଲା, ଆସ ଆସ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ। ସିଏ ଯେଉଁ କୋଳାହଳରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହନ୍ତି, ଟିକେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦୂରରେ, ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ିଲେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସାବରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି। ଏ ଅବସରରେ ଆଉ ବିଶେଷ ସାର୍ ବି ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି। ଆଉ ଯେତେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କଲେ ବି ବହୁତ ସ୍ମୃତି ଅଛି, ବହୁତ ଦିନ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଥିଲୁ, ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି, ଯାହା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର। ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଚାଲିଗଲେ। ଯେମିତି ଆମର ଆଗରୁ ବି ବିନାୟକ ଦେବ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଆମର ସେ ତ୍ରିପାଠୀ ପଦାର୍ଥନ ଥିଲେ, ବୁଲୁ ଭାଇ ଥିଲେ, ବହୁତ ସାମ୍ବାଦିକ ଚାଲିଲେଣି। ଆମର ଜେନେରେସନରେ ଦେଖିଲୁଣି ବହୁତ ସାମ୍ବାଦିକ ଚାଲିଗଲେଣି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲୁଣି, ବହୁତ ବୁଢ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସାନ ପିଲା ଥିଲି, ସବୁଠୁ ସାନ ଥିଲି ସବୁଠୁ। ଏବେ ଆମେ ବୁଢ଼ା ହେବାକୁ ଗଲୁଣି, ଜେନେରେସନ ବୁଢ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ସମସ୍ୟାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ବି ତା ଆଗରୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ତେଣୁ ଏ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ, କାଳଚକ୍ରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛେ। ଥିବା ଯାଏଁ ସବୁ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥା। କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଆମର ଯେଉଁ ଅହମ୍ ଭାବ ରହୁଛି, ମୁଁ ଅମକ ଏଇଟା ବି ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। ଆଜି କହିବା ଦରକାର, ଅହମ୍ ଭାବ ଆମର ମନ ଭିତରେ ଛାଡ଼ୁ। ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଲି ଆମେ ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ିବା। ଲୋକର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରିବା। ଯେଉଁ କହିଲି କେହି ରହିନାହିଁ, ରହିବେ ନାହିଁ, ସବୁ ନିଜର ସମୟ ଅନୁସାରେ ବାଢ଼ିବା କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ସାଂସାରିକ ମାୟା ସଂସାରରେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଛେ। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ମନୋଭାବ ଥିଲା ସେଭଳିଆ ଆମେ କିଛି ଅନୁକରଣ କରିବା, ଏଭଳିଆ ଆଶା ରଖିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।